بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ایم تیمور پردیسی، TaimurAcademy.com کی جانب سے یوٹیوب ارننگ کورس کے لیسن نمبر 15 کے ساتھ حاضر ہوں۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کس طرح ویریفائی چینل کی ویڈیو اٹھا کے لگا سکتے ہیں۔ میں نے لگائی تھی تو ڈائریکٹلی مونیٹائز ہوگی، کوئی ایرر نہیں آیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایرر کیوں نہیں آیا، کیونکہ میرا مین مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو ایرر کا حل بتاؤں، لیکن ایرر نہیں آیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ میں اور ویڈیو کوئی اٹھاؤں گا، اس پہ میں کوشش کروں گا کہ ایرر آئے۔ میں نے ایک دو ویڈیو اس طرح کی سرچ کر کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن پہلے میں آپ کو گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ دکھاتا ہوں جو ہم نے اپلائی کیا تھا، اور یہ مجھے میل آ گئی تھی، یور گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ ہیز بین فلی ایکٹیویٹڈ، کنگریچولیشن۔ یہ بہت جلدی ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یوٹیوب کا چینل دیا ہے، اور یہاں پہ اس نے مونیٹائز کانٹینٹ جو کریٹ ایڈسنس، یہ سارا آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آپ نے کلک کر کے سائن ان ہونا ہے، لیکن میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب میں اب پروکسی لگاؤں گا تو آئی پی چینج ہوگا، تو مجھے 100% یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہوگا، کیونکہ پروکسی جب چینج ہوتی ہے تو گوگل جو ہے اس کے بورڈ جو ہیں وہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس اکاؤنٹ میں سائن ان ہو کے کہ کس طرح کا گوگل ایڈسنس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو تو شاید پتہ ہی ہو، میرے سے پہلے مجھے تو اتنا نہیں پتا ایڈسنس کا، لیکن تھوڑا بہت جو پھر بھی پتا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا۔ اب یہ ہمارے سامنے اس میں ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، تھوڑی سی یہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے، اور پڑھنی بھی کبھی نہیں، یہی نہ ہوگا سوری یس آئی ہیو ریڈ، ادھر جھوٹ بولنا پڑے گا، اور کنٹینیو مائی ایڈسنس اکاؤنٹ۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی ارننگ دکھائے گا، یوٹیوب میں بھی دکھاتا ہے، لیکن ایڈسنس کو آپ ڈیلی اوپن نہ کیا کریں۔ یہ بھی ایک ٹپ میری یاد رکھ لیں، شاید آپ لوگ میرے سے زیادہ ماسٹر ہوں، آپ بہتر جانتے ہوں، لیکن میں یہ مشورہ دوں گا کہ ڈیلی اس کو اوپن نہ کیا کریں۔ ہر مہینے کی 16 تاریخ کو یوٹیوب ارننگ اپڈیٹ کرتا ہے آپ کے ایڈسنس میں، تب آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو بلاگ کی ارننگ ہوتی ہے ایڈسنس میں وہ 23 یا 24 مہینے کی تاریخ کو آتی ہے۔ یہ اب دیکھیں ہوسٹڈ اکاؤنٹ ہے، نان ہوسٹڈ جو ہے وہ ویب سائٹس .com وغیرہ پہ ملتا ہے، وہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ پبلشر ہے، یہ ہوسٹڈ ہے۔ اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے بلاگ اور اپنی ویب سائٹ پہ، لیکن اتنی جلدی یوز نہیں کرنا۔ میں کوشش کروں گا اس کورس میں نہیں، اس سے علیحدہ ہٹ کے ایک ویڈیو بناؤں کہ اس میں آپ کو بتا سکوں کہ اس کو کس طرح آپ اپنی ویب سائٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ بہت زیادہ دوستوں نے لگائے ہوئے ہیں، شاید آپ لوگوں میں سے بھی میرے سے زیادہ کوئی ماسٹر ہو۔ اب یہ ہمیں ارننگ دکھا رہا ہے یہاں پہ کہ ٹو ڈے آپ نے آج کتنی ارننگ کی ہے، یسٹرڈے کتنی ارننگ کی ہے، لاسٹ 7 ڈے کے 7 دنوں میں کتنی کی، مہینے میں کتنی کی، آپ کا بیلنس کتنا ہے، یہاں پہ RPM اور پیج ویو، یہ آپ ساری چیزیں، یہ آپ کا ایڈسنس اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے، تو یہاں پہ یہ دیکھیں الاؤ، یہ ساری آپ کر سکتے ہیں۔ مائی ایڈز یہ اگر ویب سائٹ پہ لگانے ہو، لیکن یوٹیوب میں بائی ڈیفالٹ لگ جاتی ہے۔ یہ سیٹنگ کا نشان ہے، یہاں سے آپ یہ دیکھیں سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں۔ پیمنٹ پہ میں آ جاتا ہوں، کیونکہ ابھی ہم نے ویڈیو صرف میں نے 2 اپلوڈ کیے ہیں چینل پہ، میں مکمل اس کو لے کے نہیں چل رہا، تو اس لیے یہ 0 ارننگ ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں پے ایبل کے آپ کو ارننگ جو ہے وہ اتنی 0 پہ نان سلیکٹڈ ابھی تک، کہ کس طرح آپ کو پے کی جائے گی، یہ میرا ایڈریس ہے۔ باقی یہ یہاں پہ نو ٹرانزیکشن یہ ساری دی ہے کہ اس مہینے نہیں ہوئی، اکتوبر نومبر دسمبر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ایڈسنس کا اکاؤنٹ۔ اب آ جاتے ہیں یوٹیوب کی طرف، تو مجھے آئی پی چینج کرنا پڑے گا، تو میری کوشش ہوگی کہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ بین نہ ہو، تو میں 1 منٹ جو ہے وہ یہاں سے زینمیٹ کو اوپن کر لیتا ہوں۔ بین ہو بھی گیا خیر ہے، کوئی بات نہیں، آدھے گھنٹے میں یہ نیو بن جاتا ہے۔ 6 لوکیشن یہاں سے کرتا ہوں، یہ میں پریمیم یوز کر رہا ہوں، تو یہاں سے میں US سے یونائٹڈ اسٹیٹ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ یہ تو اب آ جاتے ہیں ہم youtube.com پہ، تو کوشش کروں گا کوئی ویڈیو ایسی اٹھاؤں جو آپ کو دکھا سکوں کہ اس پہ کوئی نہ کوئی ایرر لازمی آئے۔ میں نے یوٹیوب اوپن کر لیا، میں اپنے بریک فاسٹ ریسپی سے ریلیٹڈ ہی کوئی ویڈیو جو ہے وہ اٹھاتا ہوں، تاکہ آپ کو بھی جو ہے وہ زیادہ پتہ لگ سکے۔
यहाँ से स्पेस और इंडियन रेसिपीज में उठा लेता हूँ। कोई भी कोशिश होगी कि मेरी वीडियो पे एरर आए। अब ये जो चैनल इनमें से कोई वेरीफाई भी नहीं है, ये आप देख रहे हैं, ये आसानी से मोनेटाइज हो जाएंगे, मुझे इतना यकीन है अल्लाह के करम से। अब ये देखें, ये यहाँ पे वेरीफाइड है, इसकी व्यूअर भी ज़्यादा है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। 5 मिनट की तकरीबन वीडियो है ये। मैं आपके सामने इसको दोबारा डाउनलोड करने लगा हूँ। मेरी कोशिश होगी कोई ना कोई एरर आ जाए। एरर नहीं आता तो मैं अगली वीडियो में, मेरे पास 2-3 वीडियो पड़ी है, मैं वही अपलोड कर दूंगा। या मैं कोशिश करता हूँ कि अभी अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं ये आपको दिखा चुका हूँ कि किस तरह करनी है। मैं अभी वीडियो को पॉज करता हूँ और उस वीडियो को अपलोड करके दिखाता हूँ। मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उस पर मैच थर्ड पार्टी कंटेंट का इशू है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं अपने RDP में आया हूँ, ये देखिए मैच थर्ड पार्टी कंटेंट। ये दुबई का एक मेरा चैनल है एक्सपो 2020 के नाम से। ये देखिए तमाम वीडियो जो है मोनेटाइज में अभी अपलोड की है सारी। अब मैं इसका इशू खत्म करूंगा। ये देखें, इसी वीडियो को मेरे पास ये डाउनलोड है। इसमें इशू क्या है ये देखें, मैच थर्ड पार्टी कंटेंट, इसको कैसे खत्म किया जाता है। इस पे मैं क्लिक करूं तो ये हमें सारी डिटेल देगा कि इसमें कहां पे किस चीज का इशू आ रहा है। ये होता है मैच थर्ड पार्टी को खत्म करने के लिए कि पहले उस वीडियो में जाएं, उसको देखें। यहाँ पे ये लिखा हुआ कॉपीराइटेड कंटेंट वाज फाउंड इन योर वीडियो, ये यहाँ पे देख लें कि किसने किया है। ये मोनेटाइजेशन का इसने क्लेम किया है, और क्लेम करने वाला कौन है ये देखें डेनमार्क म्यूजिक ग्रुप। तो अब इसका किस तरह आसानी से हम कॉपीराइट इशू खत्म कर सकते हैं, ये तो बहुत ही आसान है, शायद आपको आइडिया हो गया हो। यहाँ पे सिर्फ इसका जो म्यूजिक है वो खत्म कर देना है, सिर्फ बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये देखिए ऑडियो विजुअल कंटेंट मैच, यहाँ पे ये देखें प्ले मैच, इस वो कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक मैच हो रहा है आपकी ऑडियो जो है, तो उसको आप खत्म कर दें। ये जो डेनमार्क म्यूजिक, इसके पीछे मैं साउंड ऐड कर दूंगा, तो पक्की बात है ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और ये अपलोड करके दिखाऊंगा कॉपीराइट का इशू जो कंटेंट थर्ड पार्टी कंटेंट का किस तरह खत्म कर सकते हैं। मैं बैक जाता हूँ, आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए। मैं आपके सामने ही करूंगा इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखिए मैच थर्ड पार्टी कंटेंट, सिर्फ आपने लाजमी जाके उसमें पढ़ना है कि ये किस चीज का जो है वो प्रॉब्लम आया है। पहले आपने वो चेक कर लेना है किस इशू में कहाँ पे दे रहा है। कुछ वीडियो में ऐसे होता है कि बाज दफा कोई ऐसी चीज आ जाती है, वो कहता है कि इस जगह से लेके इतना सीन जो है वो आपका मैच कर रहा है किसी वीडियो से, वो आप उस वीडियो में से डिलीट कर दें तो आपकी वीडियो जो है डायरेक्ट मोनेटाइज हो जाती है। इसमें मुझे पता था कि ऑडियो क्या है, ये देखें यहाँ पे ऑडियो और म्यूजिक। तो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये किस तरह खत्म करते हैं। और मैं इस फाइल को कॉपी कर लूंगा अपने RDP से कंप्यूटर में, और यहाँ से मैं इसको कंप्यूटर में कर लेता हूँ। शायद आप लोगों को RDP का पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। इससे ये होता है कि आप 5 मिनट में 400-400 500 जो वीडियो है ना वो डाउनलोड कर सकते। उसमें मेरा ख्याल है टूर, अब मैं देखता हूँ वीडियो का नाम क्या था। वीडियो का नाम है दुबई सिटी एज यू नेवर सीन बिफोर। ठीक है, ये वाली मैं आप कॉपी कर रहा हूँ, ये देखें ये कॉपी कर रहा हूँ, और मैं इसको एडिट करके फिर इंशाल्लाह अपलोड करके लाइव दिखाऊंगा दूसरे अकाउंट से। ये मैंने दूसरा अकाउंट ओपन किया हुआ है। ये अब मैं अपने कंप्यूटर में जा रहा हूँ, यहाँ से इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और मैं मजीद चीजें आपको ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसको मैं आगे करूंगा 1-2 वीडियो में, क्योंकि एडिटिंग करनी है। एडिटिंग आप किसी वीडियो की भी करेंगे तो डायरेक्टली मोनेटाइज हो जाएगी, ये मेरी इंशाल्लाह गारंटी है। जब आप मुकम्मल काम करें तो आप मेहनत से काम करें। ये मैं आपको शॉर्टकट तरीके भी बताऊंगा, लेकिन मैं शॉर्टकट तरीकों पर खुद जो है अमल नहीं करता, सीधी बात है। मैं मुकम्मल प्रॉपर तरीके से चलता हूँ, आपको शॉर्टकट तरीके भी बताऊंगा, लेकिन जिसका काम करे ठीक है, नहीं करे भाई आप एडिट करो। दिन में 4-5 वीडियो सिर्फ अपलोड करो, तसल्ली से अपलोड करो, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। कभी भी कोई भी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा, ना थर्ड पार्टी का ना ही कमर्शियल यूज राइट का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। एक तो थर्ड पार्टी कंटेंट मैच का आता है, एक और मैं एरर की वीडियो ढूंढूंगा, अभी तक जो मुझे मिली नहीं, मैंने कोशिश बड़ी की है, तो वो भी आपको दिखाऊं वो कौन सा एरर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।